آج ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی آیات 32 تا 34 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم فضل کے شائستہ آلات ان کے بارے میں سنیں گے۔ اور لوگوں نے ایک بہرے ہکلے کو اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھے۔ وہ اسے ہجوم میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالیں اور لعاب لگا کر اس کی زبان چھوئی، اور آسمان کی طرف نظر کر کے آ بھری اور اس سے کہا، افتح، یعنی کھل جا۔ آج کی اس کہانی میں ایک دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ جو لوگ اس بہرے اور گونگے آدمی کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے تھے، انہوں نے اس سے التجا کی کہ وہ اس پر ہاتھ رکھے تاکہ اسے شفا ملے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا اور کیا کیا؟ اس کی بجائے کہ وہ اس آدمی کو ہجوم سے دور لے جاتا، خداوند یسوع مسیح نے اس آدمی کے کانوں میں اپنی انگلی ڈالی، اپنے ہی مقدس لعاب سے آدمی کی زبان کو چھوا اور آدمی ٹھیک ہو گیا۔ شروع میں کسی اور کے کان میں انگلی ڈالنے اور اپنے تھوک سے ان کی زبان کو چھونے کا عمل قابل نفرت معلوم ہو سکتا ہے، اور عام طور پر یہ ناقابل قبول بھی ہے اور قابل نفرت بھی ہے۔ ان دو اعمال کو سمجھنے کے لیے ہمیں علامتوں کو سمجھنا چاہیے۔ کلام پاک میں انگلی کی تصویر کو خدا کی قدرت کا حوالہ دینے کے لیے کئی بار استعمال کیا گیا ہے۔ خروج کی کتاب میں مچھروں کی وبا کے بعد فرعون کے جادوگروں نے کہا کہ یہ واضح طور پر خدا کی قدرت سے ہوا تھا۔ پہاڑ پر جب موسیٰ کو 10 احکام موصول ہوئے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی خدا کی انگلی تھی جس نے انہیں لکھا۔ دانیال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں اسی وقت انسان کے ہاتھ کی انگلیاں ظاہر ہوئی اور انہوں نے شمعدان کے مقابل شاہی محل کی دیوار کے گچ پر لکھا، اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ سرا جو لکھتا تھا دیکھا۔ نئے عہد نامے میں یسوع نے خدا کی قدرت سے ایک بدروح کو نکالا، اور آج کی انجیل مقدس میں اس نے اپنی انگلی سے اس آدمی کی سماعت کو ٹھیک کیا۔ خدا کی انگلی کو خدا کی طاقت اور روح القدس کے عمل کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح شفا دینے کے لیے اپنی مقدس انگلی کا استعمال کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح علامتی طور پر ظاہر کر رہے تھے کہ انہوں نے خدا کی طاقت کو پوری طرح استعمال کیا اور روح القدس اور باپ کے ساتھ کامل اتحاد میں کام کیا۔ تھوک کی تصویر بھی دلچسپ ہے۔ اکثر اوقات جب کسی جانور کو زخم لگتا ہے تو وہ اکثر اس زخم کو چاٹتا ہے۔ یہ ایک فطری جبلت ہے، لیکن یہ بھی ایک احساس ہے۔ تھوک میں شفا یابی کی طاقت ہے۔ اس میں اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہوتے ہیں، لہذا چونکہ عام لعاب ایک زخم کو بھرنے میں مدد کر سکتا ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح کا لعاب ایک مفوق الفطرت طریقے سے ٹھیک کرنے کے قابل ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی گوندی، اور وہ مٹی اس اندھے کی آنکھوں پر لگائی اور وہ بینا ہو کر لوٹا۔ اندھے کی آنکھوں پر لگائی اور وہ بینا ہو کر لوٹا۔ کیا خداوند یسوع مسیح کو
उस आदमी को ठीक करने के लिए अपनी उंगली और अपने लुआब को इस्तेमाल करने की जरूरत थी? यकीनी तौर पर नहीं। वो ये काम महज अपने दिल में सोचकर भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने जिस्म को अपनी शिफा बख्श ताकत के एक आले के तौर पर इस्तेमाल करने का इंतखाब किया। ऐसा करना हम पर जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की इंसानियत खुदा और इंसान के दरमियान इत्तेहाद का जरिया बनी, क्योंकि उसकी उंगली और उसका लुआब हमें खुदा से मिला देता है, जो शुरू में सबसे ज्यादा नफरत अंगेज लग सकता है। उसको भी खुदा के बेटे की इंसानी शक्ल में हर चीज ने फजल, शिफायाबी और रहमत को तकसीम किया। अगरचे इस हवाले से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन एक चीज जिससे महरूम नहीं रहना चाहिए वो ये है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ताकत को फैलाने के लिए अपनी उंगली और यहां तक के अपने लुआब को इस्तेमाल करने का इंतखाब किया, वो अपने फजल को बांटने के लिए अपने बदन के अज़ा यानी कि हम सब का इस्तेमाल जारी रखना चाहता है। बपतिस्मा के जरिए हम मसीह के बदन कलीसिया के रुकन हैं। हम उसके हाथ और पांव, उसकी आंखें और आवाज, उसका दिल और उंगली और यहां तक कि उसका लुआब भी हैं। अगर यीशु अपने लुआब को शिफा के लिए इस्तेमाल कर सकता है तो वो हमें भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम आजिज़ी के साथ उसे समझ सकते हैं तो हम उन लोगों के लिए उसकी इलाही रहमत का आला बनने के लिए बेहतर तौर पर तैयार होंगे जिन्हें इसकी जरूरत है। खुदा हमें हमारी किसी खास खूबी की वजह से इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो हमें इसलिए इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसने हमारे लिए ऐसा करने का इंतखाब किया है। यहां तक कि हमारी इंतहाई आजिज हालत में भी आज उस बहरे और गूंगे आदमी को शिफा देते हुए खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर पर गौर करें। अगर हमें कभी ऐसा लगता है जैसे खुदा हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उस तरीके को ज़हन में रखें जिस तरह खुदावंद ने यह मौजज़ा किया। अगर खुदा अपनी उंगली और अपने लुआब को इस्तेमाल कर सकता है तो वो यकीनन हमें भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे हम कितने ही नाअहल या गुनाहगार क्यों ना हो। यह मौजज़ा हमें दिखाता है कि खुदा हर चीज को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हम अपने आप को आजिज करें और अपने आप को खुदा के सामने पेश करें कि वो हमें जैसा चाहे इस्तेमाल करे। ऐसा करने से खुदा को मौका मिलेगा कि वो हमारे जरिए अपनी कादर मुतलिक कुदरत को जाहिर करे। शिफा देने वाले खुदावंद, जब आपने इंसानी शक्ल इख्तियार की तो आपने अपनी उलूहियत को इंसानियत के साथ जोड़ दिया। आपने अपनी मुकद्दस इंसानियत के जरिए अपना फजल और रहमत नाजिल किया और जो आज भी जारी है। प्यारे खुदावंद, बराए करम हमें अपने फजल के एक आले के तौर पर इस्तेमाल करें। हम हमेशा आजिज़ी के साथ अपने आप को आपके नाअहल आला के तौर पर देखें, जैसे आप हमारी नाअहली के बावजूद इस्तेमाल करने का इंतखाब करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।